Good morning, dear students. Today in this video, we can discuss about the interrupt as well as the interrupt hardware. So what do you mean by an interrupt? Interrupt is actually an external or internal signal that is generated by any devices to the processor. Okay. Whenever there is an interrupt is coming from a device to the processor, what the processor is doing is that they will stop the currently executed program and it will jump into the ISR. Then what is ISR? It is a routine executed in response to an interrupt request is called interrupt service routine. Okay. So interrupt എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു external or internal signal ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ. അത് ആരിലേക്കാണ് വരുന്നത്? പ്രോസസ്സറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ററപ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിവൈസ് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ടാസ്ക് ആണോ ആവശ്യം ആ ടാസ്കിനെയാണ് പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദർ ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം compute routine with the M instructions, and there is an interrupt occurs at the ith instruction. Then what the processor is doing is that it will stop the execution of a program 1 and it will jump into the ISR, that is program 2, that is the print routine. Clear? After the execution of this program 2 or print routine, it will return to the original program, that is program 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്നത് ith ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സർ എങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും? ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിന്റ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആ പ്രിന്റ് റൂട്ടീനിലേക്ക് പോവും. അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാം. സോ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പം ith ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സംവെയർ എൽസ് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാക്ക്. സോ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും റെസ്യൂം ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ. So what is the difference between subroutine as well as interrupt service routine? Subroutine and ISR is actually similar, but there is a difference. അതെന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്റൂട്ടീനും ISRഉം സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്റൂട്ടീൻ ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് മെക്കാനിസം. ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വേറൊരു സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, ആ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് പ്രോസസ്സാണ് അവിടുത്തെ സബ്റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. But actually this ISR is different. It's a routine that is by using interrupt. Interrupt വഴി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന routine ആണ് interrupt service routine. That may belongs to different user. Okay. But the subroutine actually it belongs to the same program or the same user. Okay. That is the main difference. So അത് മാത്രമല്ല interrupt service routine ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് all the informations that is currently being in the original program, it will be saved in a particular location like a processor stack. Okay, that is the main difference. So all the information should be saved in a processor stack whenever there is an ISR is coming or whenever there is a interrupt is there. So saving and restoring information is actually done automatically by the processor or by using some instruction that can be done. അതായത് ഈ സേവിങ്ങും റീസ്റ്റോറിങ്ങും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുകിൽ പ്രോസസ്സർ നേരിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടത് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ സേവ് ഇൻ റീസ്റ്റോറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇൻവോൾവ് സം മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ദർ മേ ബി സം latency will be occur. Latency means it's actually a delay that is known as interrupt latency. So in order to reduce this interrupt latency, what the processor is doing is that they will store minimal information into the processor stack. So saving and restoring നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയാൽ interrupt latency എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് മിനിമൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആര്? പ്രോസസ്സർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക്. ക്ലിയർ? സോ പ്രോസസ്സറിലേക്ക്
ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? കറന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രാഞ്ച് ടു ദ ISR, interrupt service routine. This is the structure of an interrupt hardware. You can see there is a common interrupt line, that is INTR bar, that will be connected to the processor, and to this common interrupt line all the devices are connected through the switches, and that switches will be grounded. ഇപ്പോൾ INTR1, INTR2, INTRN എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്വിച്ചസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വിച്ചസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ്. അതെല്ലാം ഓരോ ഡിവൈസിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്വിച്ചസും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, INTR ലൈനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. That will be fed to the or that is the input to the processor. Okay, so INTR in the actual value will be the logical OR of INTR1, INTR2 and up to INTRN. Okay, so total INTR എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും INTR1 plus INTR2 plus up to INTRN. Okay, ഇവിടെ ഒരു pull up resistor കൂടിയുണ്ട്. Why we are using the pull up resistor within this hardware is that they can pull the line voltage up to high voltage state when all the switches are open. എല്ലാ സ്വിച്ചസും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഹൈ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ഈ പുൾ അപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതിനെ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് interrupt hardware. Then how to enable and disabling interrupts. നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that will be accepted by the processor. After that it will disable all other interrupts. ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ബിറ്റിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആഫ്റ്റർ ദ ISR ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, അതായത് വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ ISR കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനേബിൾ ബിറ്റ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ in an ISR the first instruction should be interrupt disable instruction and the last instruction should be interrupt enable instruction. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ISRലേക്ക് പ്രോസസ്സർ കൺട്രോൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വേറെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റും ഇനി സ്വീകരിക്കില്ല. ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി മാറണം? ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനേബിൾ ആവണം. ബിക്കോസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റുകളെ സ്വീകരിക്കാം. Sometimes some architecture contains special interrupt line like IRQ, that is also an interrupt request line. Okay. So next, what are the steps to handle the interrupt request? So there are 6 steps. First, the device raises an interrupt request. Then the processor stops the currently executed task. And after that, interrupts are disabled by using the interrupt disable instruction. Then jump to ISR. Also, the device is informed that the request has been recognized and it deactivates the interrupt request signal. Then action ISR is done. After completing the ISR, the interrupts are enabled and the execution of the interrupt program is resumed. These are the 6 steps for handling an interrupt. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യും. അത് പ്രോസസ്സറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്താണോ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ഫംഗ്ഷനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കും. അതായത് ഇനി ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം തിരിച്ചൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കും. യുവർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ISR is executed. After completing the ISR, it will return back to the original program. Okay, this is the structure of interrupt handling step.
First, disable the interrupts, save the context, interrupt handler work ചെയ്യും, അവിടെ interrupt service routine execute ചെയ്യും, complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ content restore ചെയ്ത് വരും, then interrupt enable ചെയ്യും. Clear? These are the steps to follow in an interrupt request. So the first instruction of an ISR should be always, it's an interrupt disable function or interrupt disable instruction, and the last instruction should be an interrupt enable instruction. Okay, this is the basic idea behind an interrupt. Okay, ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡിവൈസാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ISR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ പ്രോസസ്സറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു tedious task ആണ്. So how to handle multiple IO device request? So the first mechanism for handling the multiple IO device request is, or the multiple IO device interrupt is, polling. Polling means actually election procedure. It's a simple arrangement. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് പോളിംഗ് മെക്കാനിസം. സോ അതായത് ഒരുപാട് ഡിവൈസസിനെ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡിവൈസസിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം പോളിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ്. സോ പോളിംഗ് മെക്കാനിസം, എല്ലാ ഡിവൈസും ഒരുമിച്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കൺട്രോൾ ലൈനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവുക ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഡിവൈസും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു IRQ ബിറ്റ് ഉണ്ട്. IRQ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും IRQ ബിറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഏത് ഡിവൈസാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, the first device with the IRQ equal to 1, that will be handled first. അതിനെയാണ് elect ചെയ്യുക. So ISR can poll the IO device connected to the bus. The first device with IRQ equal to 1 is the one that will be serviced first. Okay, so multiple devices interrupt raise ചെയ്തു. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോ ഡിവൈസിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. IRQ ബിറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. അതിൽ ഏതിനാണ് ഫസ്റ്റ് IRQ ബിറ്റ് 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈം ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇലക്റ്റഡ് ഓർ ദാറ്റ് വിൽ ബി പോൾഡ്. ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ഇസ് നോൺ ആസ് പോളിംഗ്. And the second mechanism is, you can use a vectored interrupt mechanism. So what is vectored interrupt mechanism means? Device can that means the device requesting an interrupt may identify itself directly to the processor. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് അയച്ചിട്ടാണ് പ്രോസസ്സറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്പെഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 8 ബിറ്റ്സ് ആണ്. ആ കോഡിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനാണ്. ഓക്കെ, ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ISRൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ആ കോഡിലുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യൽ കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ISRൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡായിട്ട് ഡിവൈസ്, ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രോസസ്സറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഡിവൈസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ്. Okay, and the next mechanism is, you can use some priority structure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ആണ്, നേരത്തെ സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം ആണ്. സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് ഒരുമിച്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ പോളിംഗ് മെക്കാനിസമോ വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മെക്കാനിസമോ വി കാൺ വർക്ക്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ. സോ പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
all the I/O devices are organized in a priority structure. Always the interrupt request from a high priority device is accepted. So first in the processor in ഒരു priority set ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Okay? എന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രയോറിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ISRനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസസിനും പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പ്രോസസ്സറിനും ഒരു പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രയോറിറ്റി, ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രയോറിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസിനെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ. Processor's priorities encoded in few bits of the processor status register. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്ന ഡിവൈസുകളുടെ പ്രയോറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ററപ്റ്റ് വരുന്ന ഡിവൈസുകളുടെ പ്രയോറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. That is the simplest mechanism, that is priority structure, and this is the figure which shows the priority structure. So we have a device 1 to device B. All the devices are connected to the processor by using separate interrupt request line as well as an interrupt acknowledgement line. So INTR എന്ന് പറയുന്നത് interrupt request line ആണ്, INTA എന്ന് പറയുന്നത് interrupt acknowledgement ആണ്. So ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു interrupt request പ്രോസസ്സറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ acknowledgement വരുന്നത് INTA1ലാണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the priority level ആണ്, ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് that will be accepted first by the processor. Okay, so this is actually a priority structure for handling multiple devices. Clear? Then ഈ priority structure നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കേസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോളിംഗ് സ്കീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോളിംഗ് സ്കീമാണ്, IRQ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെക്ടേർഡ് ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സംഭവം, പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോളിംഗ് സ്കീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അവിടെയും എലക്ഷൻ ആണ്, ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സൈമൾട്ടേനിയസ് റിക്വസ്റ്റ്, അതായത് ഡിവൈസ് 1ൽ നിന്നും ഡിവൈസ് 2ൽ നിന്നും ഒക്കെ സൈമൾട്ടേനിയസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഡിവൈസസ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചറും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസ് വരും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം. സോ ദ ഡിവൈസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ ഡേസി ചെയിൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ 1ലേക്ക് ഡിവൈസസ് N വരെയുള്ള ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ മാനർ. ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസ് 1, ദെൻ ഡിവൈസ് 2, ദെൻ ഡിവൈസ് N, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡേസി ചെയിൻ, ഒരു ചെയിൻ മെക്കാനിസത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വെൻ ഡിവൈസസ് റേസസ് an interrupt request, the interrupt request line is activated. The processor in response activates the interrupt acknowledgement received by the device 1. If the device 1 do not need the service, signal passed to the device 2. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് റിക്വസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് INTR വഴി പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സർ അതിനെ എക്നോളജ് ചെയ്യും. എക്നോളജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അതല്ല ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സോ അതിന്റെ പ്രോസസ്സറിന്റെ സർവീസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ററപ്റ്റ് എക്നോളജ്മെന്റ് അടുത്തതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിവൈസ് 2ലേക്ക്. അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇന്ററപ്റ്റ് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ISR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സറിന് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഡിവൈസ്. എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെന്റ് എത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസിലാണ്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് എ ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു മെക്കാനിസം ചെയ്തു. ഡേസി ചെയിൻ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡേസി ചെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതായത് കുറേ ഡിവൈസസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കി, അതുപോലെ വേറെ കുറേ ഡിവൈസസിനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ പ്ലസ് ഡേസി ചെയിൻ രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റം ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ്, ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് ആദ്യം
പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡേസി ചെയിൻ ആണ്. ക്ലിയർ? പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും നമ്മൾ ഓരോ പ്രയോറിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡേസി ചെയിനിൽ എന്താണ്? പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയുള്ള ഡിവൈസിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പം അതിനെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ മാനറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസിൽ തന്നെയാണ്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസിനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളാണോ റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ISR എക്സിക്യൂട്ട്. അതല്ല അവരുടെ ഇന്ററപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഇതിന് രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു മെക്കാനിസം ഡേസി ചെയിൻ പ്ലസ് പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ. അവിടെ കുറെ ഡിവൈസസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോളിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രയോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് priority structure plus daisy chain. So 5 mechanisms are there for handling multiple interrupt request. Okay.